गुड मॉर्निंग एवरीवन। समस्त को मु भी शिक्षक यूट्यूब चैनल दे बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। आशा करुच्ची आपण समस्ते भलरे अछंती। तो आज रही आपण सोशल स्टडीज मॉक टेस्ट नंबर 61 रु बछा बछा इंपोर्टेंट प्रश्न सबू जहाँकि आपणकर ओटीटी एग्जाम बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तो लर्नर्स जो मैंने चैनल प्रथम थर विजिट करछंती से माने चैनल टी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देबे जहाँ फल आग को आसुवा प्रत्येक भिडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपण पाक पहुँच। ठीक अच्छे तो चलतु आउ डेरी न करके क्लास टी आरंभ करिबा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। समस्त को मु भी शिक्षक यूट्यूब चैनल दे बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। आशा करुच्ची आपण समस्ते भलरे अछंती। तो आज रही आपण सोशल स्टडीज मॉक टेस्ट नंबर 61 रे बछा बछा इंपोर्टेंट प्रश्न सबू जहाँकि आपणकर ओटीटी एग्जाम बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तो लर्नर्स जो मैंने ए चैनल प्रथम थर विजिट करछंती से माने चैनल टी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देबे जहाँ फल आग को आसुवा प्रत्येक भिडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपण पाक पहुँच। ठीक अच्छे तो चलतु आउ डेरी न करके क्लास टी आरंभ करिबा। देखंतु प्रथम प्रश्न 1905 मसीह लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगभंग करा भारतीय माने ब्रिटिश सामग्री बहिष्कार करी केउ आंदोलन आरंभ करथिले। 1905 मसीह लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगभंग करा भारतीय माने ब्रिटिश सामग्री बहिष्कार करी केउ आंदोलन आरंभ करथिले। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छाड़ आंदोलन, ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन। तो कौन हम राइट आंसर? 1905 मसीह लॉर्ड कर्जन बंगभंग करिया परे भारतीय माने ब्रिटिश सामग्री बहिष्कार करी देशी सामग्री व्यवहार को प्रोत्साहन दे स्वदेशी आंदोलन आरंभ करथिले हैला। ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन आरंभ करथिले। तो ऑप्शन बी ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्वराज मोर जन्मगत अधिकार एवं मु एहाकु हासिल करिवि। स्वराज मोर जन्मगत अधिकार एवं मु एहाकु हासिल करिवि एही ऐतिहासिक उक्ति केउ जातीय नेता देथिले? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी दादा भाई नारोजी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल। कौन हम राइट आंसर? एही प्रसिद्ध नारा भारतर महान स्वाधीनता संग्रामी बाल गंगाधर तिलक हैला। ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक कही। ठीक अच्छे स्वराज मोर जन्मगत अधिकार एवं मु एहाकु हासिल करिवि एहा किए कही पिले ना बाल गंगाधर तिलक मन रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 राउरकेला आईन विरोध में महात्मा गांधी समग्र देश में केउ आंदोलन आरंभ करथिले? राउरकेला आईन विरोध में महात्मा गांधी समग्र देश में केउ आंदोलन आरंभ करथिले? सत्याग्रह आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन ना खिलाफत आंदोलन? कौन हम राइट आंसर? देख पिले 1919 मसीह 1919 मसीह ब्रिटिश सरकार राउरकेला आईन प्रणयन करथिले। एही आईन विरोध में महात्मा गांधी समग्र भारत में राउरकेला सत्याग्रह आंदोलन कौन आरंभ करथिले हैला जहाँ तांकर प्रथम सर्वभारतीय आंदोलन थिला। ठीक अच्छे तो सत्याग्रह आंदोलन ऑप्शन ए ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 1919 मसीह जालियानवाला बाग हत्याकांड रे निरस्त्र जनता उपर गुली चलाइबा किए आदेश देइथिले? किए आदेश देइथिले पिले? लॉर्ड कर्जन ना लॉर्ड इरविन ना लॉर्ड रिपन जनरल डायर? कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन डी जनरल डायर है। 1919 मसीहार जालियानवाला बाग हत्याकांड रे निरस्त्र जनता उपर गुली चलाइबा जनरल डायर आदेश देइथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जालियानवाला बाग हत्याकांड पर गांधीजी ब्रिटिश सरकार विरोध में केउ आंदोलन आरंभ करथिले? जालियानवाला बाग हत्याकांड पर गांधीजी ब्रिटिश सरकार विरोध में केउ आंदोलन आरंभ करथिले? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अबाध्य आंदोलन, ऑप्शन डी होम रूल आंदोलन? कौन राइट आंसर? ना पिले 13 एप्रिल है
13 ଏପ୍ରିଲ 1919 ମସିହାରେ 13 ଏପ୍ରିଲ 1919 ମସିହାରେ ଘଟିଥିବା ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏବଂ ରାଓଲାଟ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ପରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 1920 ମସିହାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କେବେ ପିଲେ? 1920 ହେଲା। 1920 ମସିହାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ସଂସ୍ଥା, ଉପାଧି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପିଲେ? ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 6, ଚୌରୀ ଚୌରା ଘଟଣାରେ ହିଂସା ଘଟିବା ପରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ? ଚୌରୀ ଚୌରା ଘଟଣାରେ ହିଂସା ଘଟିବା ପରେ ହେଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଅପସନ୍ ବି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଅପସନ୍ ସି ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଅପସନ୍ ବି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 7, ଭାରତୀୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଗଠିତ ସାଇମନ କମିଶନ ଭାରତକୁ ଆସିବା ସମୟରେ କେଉଁ ନେତା ଲାଠି ମାଡ଼ରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ? ଭାରତୀୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଗଠିତ ସାଇମନ କମିଶନ ଭାରତକୁ ଆସିବା ସମୟରେ କେଉଁ ନେତା ଲାଠି ମାଡ଼ରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ? ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ, ନା ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ, ନା ଗୋଖଲେ, ନା ତିଳକ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଅପସନ୍ ବି ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ ଲାଠି ମାଡ଼ରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 8, 1929 ମସିହାର ଲାହୋର ଅଧିବେଶନରେ କଂଗ୍ରେସ କେଉଁ ଐତିହାସିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା? ହୋମ ରୁଲ୍, ସ୍ୱଦେଶୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ, ନା ଖିଲାଫତ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଅପସନ୍ ସି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 9, ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରୁ କେଉଁ ଐତିହାସିକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରୁ କେଉଁ ଐତିହାସିକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଚମ୍ପାରଣ ଯାତ୍ରା, ନା ଖେଡ଼ା ଯାତ୍ରା, ନା ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା, ନା ବାରଦଳି ଯାତ୍ରା। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଅପସନ୍ ସି ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10, ସବିନୟ ଅବାଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେଉଁ ଆଇନକୁ ଭଙ୍ଗ କରି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ? ସବିନୟ ଅବାଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେଉଁ ଆଇନକୁ ଭଙ୍ଗ କରି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ? ବନ ଆଇନ, ଲବଣ ଆଇନ, ରାଓଲାଟ ଆଇନ, ନା ପ୍ରେସ୍ ଆଇନ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଅପସନ୍ ବି ଲବଣ ଆଇନ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଲବଣ ଆଇନ। ସବିନୟ ଅବାଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଲବଣ ଆଇନକୁ ଭଙ୍ଗ କରି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 11, ଭଗତ ସିଂ ଓ ବଟୁକେଶ୍ୱର ଦତ୍ତ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବୋମା ନିକ୍ଷେପ କରି ଇନକିଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ ନାରା ଦେଇଥିଲେ? ଭଗତ ସିଂ ଏବଂ ବଟୁକେଶ୍ୱର ଦତ୍ତ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବୋମା ନିକ୍ଷେପ କରି ଇନକିଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ ନାରା ଦେଇଥିଲେ? ଲାହୋର ଜେଲଠାରେ, ନା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଧାନସଭାରେ, ନା ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ, ନା ଚୌରୀ ଚୌରାଠାରେ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲେ? ଅପସନ୍ ବି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଧାନସଭାରେ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଧାନସଭାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 12, ଇନକିଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ ନାରା କେଉଁ ବିପ୍ଳବୀଙ୍କ ସହ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କିତ? ଇନକିଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ ହେଲା। ଏହି ନାରା କେଉଁ ବିପ୍ଳବୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ? ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ, ଭଗତ ସିଂ, ସୁଖଦେବ, ରାଜଗୁରୁ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଅପସନ୍ ବି ଭଗତ ସିଂ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 13, ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ୍ ଚୁକ୍ତି ପରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେଉଁ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ୍ ଚୁକ୍ତି ପରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେଉଁ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲେ? ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ, ନା ଦ୍ୱିତୀୟ, ନା ତୃତୀୟ, ନା ଚତୁର୍ଥ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଅପସନ୍ ବି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 14,
ତୁମେ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ତୁମେ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାରା କିଏ ଦେଇଥିଲେ ପିଲେ? ଭଗତ ସିଂ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ନା ଗାନ୍ଧୀଜୀ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 15। ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିବା ନେତା କିଏ? ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିବା ନେତା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପଟେଲ ନା ନେହେରୁ ନା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ନା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 16। 1942 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଶେଷ ବୃହତ୍ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁଠି ଥିଲା? ଶେଷ ବୃହତ୍ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ପିଲେ କେଉଁଠି ଥିଲା? ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ନା ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ନା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ନା ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 17। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୌଲାନା ଆଜାଦ, ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ, B.R. ଆମ୍ବେଦକର ନା K.M. ମୁନ୍ସି? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ? ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ B.R. ଆମ୍ବେଦକର ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 18 ଦେଖ ପିଲେ। ତ୍ରିପୁରୀ ସଂକଟ କାହାର ନିର୍ବାଚନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା? ତ୍ରିପୁରୀ ସଂକଟ ହେଲା। ତ୍ରିପୁରୀ ସଂକଟ କାହାର ନିର୍ବାଚନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା? ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁସଲିମ ଲିଗର ସଭାପତି। ତ୍ରିପୁରୀ ସଂକଟ କାହାର ନିର୍ବାଚନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା? ତ୍ରିପୁରୀ ସଂକଟ କାହାର ନିର୍ବାଚନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଅପସନ୍ ବି ମୁସଲିମ ଲିଗର ସଭାପତି, ଅପସନ୍ ସି କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ନା ଅପସନ୍ ଡି ଭାରତର ଭାଇସରାୟ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ୍ରିପୁରୀ ସଂକଟ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 19। କେଶରୀ ଖବରକାଗଜ କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? କେଶରୀ ଖବରକାଗଜ କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ, ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ, ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଳକ ନା ଜି.କେ. ଗୋଖଲେ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? କେଶରୀ ଖବରକାଗଜ ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ ହେଲା। ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 20। ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କେବେ ଘଟିଥିଲା? ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କେବେ ଘଟିଥିଲା? ଅପସନ୍ ବି 13 ଏପ୍ରିଲ 1919 ମସିହାରେ ହେଲା। ଏପ୍ରିଲ 13, 1919ରେ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ମନେ ରଖିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 21। ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ କିଏ ତାଙ୍କର ନାଇଟହୁଡ୍ ଉପାଧି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ କିଏ ତାଙ୍କର ନାଇଟହୁଡ୍ ଉପାଧି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ନା ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ନା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 22। କାହାକୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା? କାହାକୁ ପିଲେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା? ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ, ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ ହେଲା। ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀଙ୍କୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 23। ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବା ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ହେଲା, ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ, ବିନୋବା ଭାବେ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ? କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 24। କାହାକୁ ଶେର ଏ ପଞ୍ଜାବ ବା ଲାୟନ ଅଫ୍ ପଞ୍ଜାବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା? କାହାକୁ ପିଲେ?
ସେରେ ପଞ୍ଜାବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଭଗତ ସିଂ, ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ, ଉଧମ ସିଂ, ରଣଜିତ ସିଂ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ ହେଲା। ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟଙ୍କୁ ସେର ଏ ପଞ୍ଜାବ ଅଥବା ଲାୟନ ଅଫ୍ ପଞ୍ଜାବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 25। ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ କିଏ ଜେନେରାଲ ଡାୟରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ? ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ କିଏ ଜେନେରାଲ ଡାୟରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ? ଭଗତ ସିଂ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ, ଉଧମ ସିଂ, ମଦନଲାଲ ଧିଙ୍ଗରା। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ଉଧମ ସିଂ ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଉଧମ ସିଂ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 26। ପୁନା ଚୁକ୍ତି ହେଲା। ପୁନା ଚୁକ୍ତି କାହା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା? କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ମୁସଲିମ ଲିଗ, ନା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଇରୱିନ୍, ନା ନେହେରୁ ଏବଂ ବୋଷ, ନା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଆମ୍ବେଦକର। କାହା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ପିଲେ ପୁନା ଚୁକ୍ତି? ଅପସନ୍ ଡି ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁନା ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 27। କର ବା ମର ହେଲା, ଡୁ ଅର୍ ଡାଇ ସ୍ଲୋଗାନ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଡୁ ଅର୍ ଡାଇ ସ୍ଲୋଗାନ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହେଲା। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 28। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ, ଆନି ବେସାନ୍ତ, କେଉଁଟି ନୁହେଁ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ଆନି ବେସାନ୍ତ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସଭାପତି ହେଉଛନ୍ତି ଆନି ବେସାନ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 29। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଭାରତୀୟ ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ ପିଲେ? ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ, ଆନି ବେସାନ୍ତ, କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ସଭାପତି ହେଉଛନ୍ତି ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 30। ଦେଖ ପିଲେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜନଗଣ ମନ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା? ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜନଗଣ ମନ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି 1911 ମସିହା କଲିକତା ଅଧିବେଶନ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, 1911 କଲିକତା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା କମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ପିତା ଆଖ୍ୟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ପିତା ଆଖ୍ୟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ତ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ତାହା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।